नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ होता अभियोगर 91% समाधान होइछि। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को 13,358 अभियोग आछि जेउथिरो 12,432 अभियोगर समाधान होई सारिछि बोली विधानसभा रे मुख्यमंत्री स्थान रे उत्तर रखी आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछन्ति। उपखंड एवं तहसील स्तर प्रत्येक सोमवार दिन अभियोग शुणानी चलुछि। मुख्य शासन सचिव विभिन्न निर्देशालय ऑनलाइन पोर्टल माध्यम अभियोग रजिस्ट्रेशन करा जाउछि। पूर्व 2008 रु मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ खोलिथिले भी पूर्व सरकार समय देई पारु नथिले। आईन मंत्री आहुरी कहते 14,41,832 अभियोग जन शुणाणी पोर्टाल रेजिस्ट्रेशन होईछि। एथरु 13,07,253 अभियोगर समाधान होईछि। बाकी थिबा 1,34,579 अभियोग मध्यरु अधिकांश जटिल अछि। यार समय पाइकी विचार करा जिवो। पूर्व ऑफिसर चलुवा ग्राउंड स्तर ब्लॉक आसुवा अभियोग समाधान हेउनथला तेणु सेगुड़िक समाधान पे कौन पदक्षेप नहीं से नहीं समय सीमा निर्धारित अच्छे कि नहीं प्रश्न करते बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी जहाँ उत्तर रखिते आईन मंत्री। परवर्ती खबर राज्य में बढ़ुची मातृ मृत्यु हार विधानसभा आसला चिंताजनक रिपोर्ट 2017-19 भितर 136 जनकर मां को मृत्यु होईछि। तेज 2018-20 भितर 119 जन मां को जीवन जाइछि। शिशुर मृत्युहार कमी 2019-21 भितर 119, 2020-22 भितर 136, 2021-23 भितर 153। बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास प्रश्न रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग उत्तर लिखित रखिछन्ति। सबुठारु बड़ कथा राज्य में शिशु मृत्युहार कमी तेज ता सहित मातृ मृत्युहार किभଳି कमिबो से नेकी मध्ये व्यापक व्यवस्था करा जिवो। परवर्ती खबर राज्य में 4 वर्ष मध्य नदी में बुड़ी जाइए 1750 जन जीवन से भली समुद्र भासी 100 जन जीवन जाइए। केवल 2025 रे 427 जन बुड़ी प्राण हराई। बीजेडी विधायक विभूति बलवंत राय प्रश्न उत्तर रखिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 2022-25 भितर आसिथिबा तथ्य उद्वेगजनक रही। कटक सर्वाधिक 179 पानी रे बुड़ी प्राण हराई। केन्दुझर 160 जन, मयूरभंज 154 जन, केन्द्रापड़ा 110 जन, संबलपुर 107 जन नदी में बुड़ी जीवन जाइए मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर कोणार्क सूर्य मंदिर गर्भगृह मध्य बाली काढ़ा एसआई 10 जनिया विशेषज्ञ टीम कोणार्क जाई स्थिति जांच करिसंती। एसआई पुरी सर्कल अधीक्षक अन्य आंचलिक अधिकारी माने मंदिर उपरकू चढ़ी गर्भगृह भीतर स्थिति को निकटरू देखिसंती। पूर्वर रोबोटिक कैमेरा माध्यम केते बाली अछि ताहा अनुधान कराइथिला। एबे प्रकृत स्थिति बुझिया पाई मंदिर पश्चिम पार्श्वरु 80 फुट उच्चरे 16 सेंटीमीटर चौड़ारे एक छोट टनेल तैयारी होउची। तबे ड्रिल मेसिन द्वारा टनेल खोला आरंभ होई सारिची। 2 दिन मध्यरे सरीबो। टनेल सरीघरे भीतरकू थिबा बाली पत्थर अवस्था मंदिर स्थिरता को नहीं जांच करा बोली कह जाउची। एसआई पैकी एबे यांत्रिक व्यवस्था मध्य करा जाइछि। इंग्लिश शासन काल रे 1903 रु 1909 मध्य मंदिर पत्थर खसुवार गर्भगृह को बाली भरी देइथिला। 2003 रे हाईकोर्ट घोषणा पर बाली काढ़िबा नै चर्चा होइथिला। विभिन्न कारणों काम बंद होइथिला। 2022-23 रे मध्य प्रस्तुति आरंभ होइथिला। काम सरी पर नथिला तेणु 120 वर्ष पर गर्भगृह बाली काढ़िबा प्रक्रिया द्रुत गति चली। परवर्ती खबर असह्य हेउची शीत झाड़े थरुची पूरा ओडिशा। उत्तर दक्षिण पर्यंत प्रबल थंडा झाड़े थर थर राज्यवासी। चलित थर प्रथम थर पे सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री रेकर्ड होईची। कंधमाल जिलार जी उदयगिरी प्रथम थर पे 4.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होईची। सर्वनिम्न राति तापमात्रा 10 सहर तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। विशेषकर कह 4 जिला अनुगुल, खोर्धा, झारसुगुड़ा, जगतसिंहपुर शीत लहरी नहीं चेतावनी करिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 3 ରୁ 4 दिन भितर पागरे विशेष परिवर्तन संभावना नहीं। थंडा पाई एबे केतक स्थान शीत लहरी जारी रहिबो। ता सहित सकाळे घन कोड़ी होउछि तेणु जो माने गाड़ी चलुछन्ते ड्राइविंग करछन्ते हेडलाइट लगे जांतु धीर स्थिर गाड़ी चलंतु। परवर्ती खबर बारबाटी मैच 8 और 9 डिसेम्बर कटकणा लागू कारण बारबाटी मैच 9 तारिख रे हेबो। 8 डिसेम्बर खेला अभ्यास होइतिबारु
ट्राफिक मध्य कड़ाकड़ी व्यवस्था होइतिला। तेबे कटक समय एबे डिसेंबर 9 तारिख रे हेबो। विशेष करी कुआ जाउछि कटक रे प्रबल भिड़ लागुछि, एने ट्राफिक व्यवस्था मध्य कड़ाकड़ी होइछि। माता मठ पार्श्वरु आस्तुवा जान तळ बालियात्रा पड़िया रे पार्किंग हेबो। ता सहित पास थिले बाउंस डिपो बालुपुर पड़िया रे हेबो। तापर हाउड़ा मोटर छक मणिसाउ छकरे मध्य मधुसूदन प्रतिमूर्ति आड़कू जिबा निषेध। ता सहित मध्य रिंग रोड एवं तळ बालियात्रा पड़िया पार्किंग हेबो। पास नथिले स्टाडियम आड़कू जीव नाही। कंटेनमेंट पीएस छक बा तळ बालियात्रा पार्किंग स्टाडियम दिगକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓସିଏ ପାର୍କିଂ ତାପରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ ରୁ ପାର୍କିଂ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାସ ବାହିନ ବ୍ୟତୀତ ନିଷେଧ। ଏମିତି ସବୁ ପୁରା ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। ଜରୁରୀ କାରଣ ପାଇଁ କି ଅଗ୍ନିଶମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବହନକାରୀ ଯାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ 150 ବର୍ଷ ପୁରା ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ସ୍ଲୋଗାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସଠିକ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ପିଏମ କହିଛନ୍ତି 1875 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ, ଆଜିକୁ 150 ବର୍ଷ ପୂରଣ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିବାଦରେ ଥିଲା, ତେବେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ 100 ବର୍ଷ ପୁରା କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅଧିକ କହିଥିଲେ ଯେ 1937 ମସିହା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଏବଂ ଜିନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପଦରେ ପଡି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପିଏମ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ 1870 ଦଶକରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1882 ରେ। ଗୀତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 2 ଡିସେମ୍ବର ବୈଠକରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 40,000ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ, ଓଡିଶାର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି। ଓଡିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧ ସାଂଘାତିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 40,947 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀକ ମହିଳାମାନେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 3205 ଜଣ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା, 8,863 ଜଣ ଅପହରଣ ମାମଲା, 5,861 ଜଣ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, 59 ଜଣ ଯୌତୁକ ମୃତ୍ୟୁ, 9,851 ଜଣ ଶୋଷଣ ମାମଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡିଶାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡି ପଡିଛି। 60% ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ 15,774 ରୁ 9,503 ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। 6,271 ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1,135 ଜଣ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି, 5,003 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେବେ 5,248 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓପିଏସସି କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି କାନାଡାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ବରଫ ଉପରେ ବରଫ ଖସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଡିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ତେବେ କାନାଡାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହଇଚଇ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ହାଇୱେରେ ଗାଡି ପଛକୁ ପଛ ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କାର ଟ୍ରକ୍ ଭ୍ୟାନ ଧକ୍କା ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲଗାତାର ତୁଷାରପାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟାୟାର ସବୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ବ୍ରେକ୍ ଦବାଇବା ବଦଳରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ବଢାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନେଇକି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ଏକ ଦିନରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବେସରକାରୀ ବିମାନ ସେବା ଇଣ୍ଡିଗୋର ସଂକଟ ଏଯାବତ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ମାତ୍ର କିଛି ଦେଶର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦର 200ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସରକାର ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦୂର କରି ବିମାନ ଉଡାଣ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ତେବେ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଉଡାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 134ଟି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 127ଟି, ଚେନ୍ନାଇରେ 71ଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 77ଟି, ଜାମ୍ମୁରେ 20ଟି, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 20ଟି, ବିଶାଖାପାଟଣାରେ 7ଟି ବୋଲି ବାତିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 610 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସରକାର ଦେଲେ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୀତୁଆର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ
ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଦାବି ଲାଗି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକାକୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ନେଟ୍ ବୋଲର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ସେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଖେଳିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଉଭୟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ 11ଟାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାରବାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, କାରଣ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଗାମୀକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା କହିଲେ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗନବାଡିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ହେବ। ଆଉ ଭଡାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ କି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ হবে ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ କି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ 60 ବର୍ଷ ସେମାନେ ବାଦ ପଡିବେ। ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଛୋଟ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।